तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का सीस लैके उत्थे धूमीए गुजर तो पुछया कि इत्थे कोई सिखां दा घर है, तो उसने दसिया सी भी इत्थे तवक्कल शाह दी मस्जिद के पास गुरु महाराज श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का एक सिख भाई रामदेवा करके रहिंदा है। उहदे घर साध संगत जी ये आके रात निवास किया। गुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस इत्थे रखिया, जो थले शहीदी स्थान है उथे महाराज का सीस रखिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गरीब नवाज पातशाह जी के सेवक भाई रामदेवे ने सेवा की और सतगुरु जी इथों सीस फिर भाई जैता जी लैके नाभा साहब नूं रवाना हो गए। सो खालसा जी ये तो सीस की कथा अगे फिर भी आप जी नूं सरवण करावांगे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की कथा इत्थे संपूर्ण होनी है। अज भाई संतोख सिंह जी ने 12 रासां लिखियां ने, 12वीं रास का अज भोग पैना है। ये कथा का अखीरला अंसू है 12वीं रास का। प्रेम नाल सरवण करिए, सतगुरु जी के चरणों का ध्यान धर के आखिए सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। दोहरा ठोर ठोर रोरा करे प्रथम सीस न पाए। दिल्ली दे विच थां थां ते रौला पै गया कि गुरु तेग बहादुर साहब दा पहला सीस नहीं सी लभ रहा। लोक भयो गुर धर अब है देख रहे बहुत थाए। हुण नवीं गल ये हो गई है भी शाम दे वेले गुरु दा शरीर भी अलोप हो गया है। भाई लखी शाह बनजारा रूई के गड्डियां विच महाराज का सीस शरीर लैके रकाबगंज चला गया। उत्थे महाराज के शरीर का संस्कार किया है। सतगुरां दे धड़ दा पता नहीं लग रहा। तुरक बड़े हैरान हन। मूर्ख औरंगजेब दे कोल खबर पहुंची है। जो पहला सीस की गल बनी सी ओही धड़ नाल बन गई है। पहला गुरु का सीस नहीं लभ्या, हुण गुरु का शरीर भी उत्थे नहीं मिलता, क्योंकि औरंगजेब ने कहा सी गुरु का शरीर सामने चांदनी चौंक विच पिया रवे, दुनिया देखेगी डरेगी। सिखां नूं भी डर होवेगा, हिंदुआं नूं डर होवेगा। ते उदा ऐलान करता सी जे कोई गुरु का शरीर चुक के ले जाना चाहुंदा लै जावे ते संस्कार कर लवे। ये उपरों उपरों ऐलान सी, विचों बड़ी सख्त ड्यूटी पहरेदार लाए हुए सन भी जिहड़ा चुकण आवेगा उहनूं फड़ लांगे। फिर गुरु के सिखां का भी पता लगेगा भी किहड़े बड़े कट्टड़ हन, किहड़े उन्हां तों शरधा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। पर भाई लखी शाह बनजारे ने 10,000 बल्द खोल दिते, 400 गड्ढा रूई का भरिया उधर दौड़ा दिता। रौला पाते हुए लबाणे सारे उत्थे आ गए। उधरों गुरु साहब ने नेरी ऐसी चलाई, तुरकां दी अखां 'च ऐसा घटा पिया कि महाराज का सीस, महाराज का शरीर भाई लखी शाह के पुत्र हेमे ने, हाड़े ने, ये नगाईए ने, 8-7 पुत्र सी भाई लखी शाह दे। उन्होंने चुक के महाराज का शरीर जिहड़ा है वो गड्ढे विच रखिया, उत्ते रूई पा दी। रूई के गड्ढे सन ते उहदे विच लुका के अपने घर ले जा के रकाबगंज संस्कार कर दिता। हुण औरंगजेब नूं पता लगा भी गुरु का शरीर भी नहीं लभ रहा। कहंदे जिवें गुरु का सीस आकाश च उड़ गया सी, लगदा गुरु का शरीर धरती विच धस गया है। आकाश में उरद झरियो, जां गुरु का धड़ आकाश नूं चला गया है, कोई पता नहीं किधर चला गया है। किसहूं ते कुछ जाए न जानी, किसे नूं भी पता नहीं लग रहा। एक दूजे नूं पुछदे हन तूं तां नहीं देखिया गुरु का धड़ कित्थे गया, वो कहंदा मैनूं नहीं पता। दूजे नूं पुछदे कहंदे मैनूं नहीं पता।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਲੋਪ ਦੇਖਤ ਅਗਵਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਪ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? हैरानी इस गल दी है। सुन सुन अचरज को तब शाहू, सुन सुन के बादशाह बड़ा हैरान होया, कहन लगा ये की गल बनी? पहला गुरु दा सीस चला गया सी, हुण गुरु दा शरीर चला गया है। सूरत बहु मन माहू, बादशाह औरंगजेब मन विच झूरन लग पिया, दुखी होने लग पिया। करामात का मल बढ़ रहे, कहन लगा गुरु तेग बहादुर साहब करामाती सन, शक्तियां दे मालक सन। तो नारंच दिखावन चाहे, कहंदे फिर भी उन्होंने करामात दिखानी नहीं चाहिए। इन्नी करामात दे मालक, इन्नी शक्ति दे मालक हो के उन्होंने अपनी शक्ति नू, अपनी करामात नू छुपा लिया है। सिपाही गण रखवारे, किन्ने ही सिपाही, किन्ने पहरेदार खड़े हुए सन पहरे उत्ते। धर सिर दुरे ना किन्हो निहारे, कहते गुरु दा शरीर आकाश में चला गया है कि धरती ते चला गया है, ये किसी ने नहीं वेख्या। मुलाने जे दुर गए, कोल खड़े मुलाने बादशाह नू कहन लगे कि बादशाह सलामत, तुसी चिंता ना करो, तुसी ना परेशान होवो। जे गुरु दा शरीर अलोप हो गया तो आपां की लैना शरीर कोलों? काज अपने कर लए, तुसी तां अपना काम कर लिया ना। तुसी तां गुरु तेग बहादुर दा सीस उतारना सी, वो तुसी अपना काम पूरा कर लिया है। शरा ना मानी प्राण बिना से, गुरु तेग बड़ा जिद्दी सी, उन्हें जिद करके अपनी जान गवा ली है। साडी शरह नूं मन्निया नहीं, इस्लाम नूं कबूल नहीं कीता ते अपनी जान दे गया है। अब नर मान है जथा प्रकाशे, हुण जिवें तुसीं आखोगे ना लोग उदां ही मन्नणगे, डर जाणगे हुण लोग, क्योंकि गुरु तेग बहादुर दा इदां शरेआम कतल होया, उन्हां दा सिर उतारिया गया ते दूजे लोग डरनगे। शाह दे हुक्म दी अदूली करदा ओदा यही हाल हुंदा है, अखीर नूं ओ इसे तरह ही मारिया जांदा है। समझायो बहु बार कनेरे, बादशाह सलामत तुहाडा तां कोई कसूर नहीं, कसूर तां गुरु तेग बहादुर दा ही है। तुसीं तां उहनूं बड़ा मौका दिता सी, बड़े ही तरीके नाल समझाया सी, किन्ने महीने लगे रहे भी गुरु जी अपनी जिद छड्ड दिओ, मुसलमान बन जाओ जां करामात दिखा दिओ। गुरु ने तुहाडी गल नहीं मन्नी, सो मारिया गया है। हुण आपां नूं इस गल दा दुख नहीं मनाना चाहिदा, जो हो गया सो हो गया। चंगा होया गुरु तेग बहादुर दा कतल हिंदुआं दे वास्ते बहुत वड्डी दहशत दा कारण बनेगा। हट ठान बडेरे, गुरु तेग बहादुर हठी सी, उन्हें अपना हठ नहीं छड्डिया। सीस दिया पर सिर न दिया। वो अपने सिरड़ तो, अपने हठ तो टलिया नहीं है। सुनकर भलै मूड चवगता, ये सुन के मुलाने दी गल औरंगजेब पापी चुगता बोलिया, हिंदू धर्म की राखी सत्ता। कहन लगा मुल्ला जी तुसी नहीं समझदे गल। गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म की होंद रख ली है, वो मारिया नहीं गया, वो जिंदा हो गया। गुरु तेग बहादुर नूं हुण कोई मार ही नहीं सकता, क्यों? वो लखां साल लोगों के दिलों च राज करेगा। गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म बचा लिया है। हिंदू धर्म नूं मैं खत्म करना चाहता सी, इस धर्म की दुनिया ते होंद मिटानी चाहता सी। हुण मेरा सुपना अधूरा रह जाएगा। मोर मनोरथ भयो न सोई, जिहड़ा मेरे मन का मनोरथ सी, जिहड़ी मेरी इच्छा सी, जिहड़ा मेरा संकल्प सी, वो विचे रह गया, वो पूरा नहीं होया।
गुरु तेग बहादुर ने मेरे दिल का मनोरथ सिरे नहीं लगन दिता, पूरा नहीं होने दिता। कलमा पठै तुर्क जग होई, बड़ी खुशी होनी सी जे गुरु तेग बहादुर कलमा पढ़ के इस्लाम विच आ जांदे, मुसलमान बन जांदे। जमादार को तबह बुलायो, औरंगजेब ने किले च बैठे हुए ही जेल दे दरोगे नू बुलाया है। तर्ज कहियो तै क्या कर आयो, ते जमादार नू बड़े गुस्से नाल गरज के ताड़ना करके बोलिया, औरंगजेब ओए जमादार तू की कर आया है? सिर धर की ना करी तकराई, गुरु तेग बहादुर दा सीस पिया सी, तू ओदा पहरा क्यों नहीं दिता? क्यों नहीं उत्थे तकड़ाई कीती? ओदा सिर कौन लै गया है? उस तो बाद गुरु का शरीर पिया सी, तुसी वो भी नहीं बचा सके, ओदी भी तुसी तकड़ाई नहीं कर सके, गुरु का धड़ भी कोई लै गया है। सब ते को लै गयो चुराई, तुहाडियां अखां अन्नियां हो गईयां, तुहानू दिसिया नहीं। गुरु का शरीर भी तुहाडे सामने कोई लै गया, गुरु का सीस भी कोई तुहाडे सामने चुरा के लै गया। हाथ जोड़ तिन काथ बुझाई, जेल दे दरोगे ने हाथ जोड़ के आख्या, शीस समय नर थे समुदाई, बादशाह सलामत जां पना मेरी जान बख्शी करो, मैं कला नहीं, सैकड़े सिपाही बंदूकां वाले, बरछियां वाले, तलवारां वाले जदों गुरु का सीस उतरिया उत्थे पहरा दे रहे सन। बड़ी भीड़ सी चांदनी चौक विच, लखां लोग वेखण वाले सी ते लखां लोग उत्थे खड़े सन। उन्हां दे सामने ये सारा कुछ वापरिया है। सैयद अर उमला उमराव मुलाने, सिपाही तां खड़े ही सन, बड़े बड़े सैयद मुसलमान उमराव, बड़े बड़े मुलाने उत्थे खड़े सन। खड़े रहे कुछ गयो ना जाने, और वो सब खलोते ही रह गए, वो वेखदे ही रह गए। पता नहीं लगा गुरु का सीस केड़े वेले उथों अलोप हो गया। महाफतूर धूर जुत बायू, क्योंकि उस वेले बड़ी तेज हवा चली सी, बड़ी हनेरी आई सी, तूफान आया सी। वही बेग ते पिख ना सकायू, इन्ने तेज रफ्तार तूफान आया सी, हनेरी आई सी भी अखां 'च घट्टा पै गया सी। किसी नूं भी कुछ दिसदा नहीं सी, हथ नाल हथ नहीं सी दिसदा। जदों गुरु का सीस दिल्ली के चांदनी चौक चों अलोप हो गया, उन बनजारन के गन बैल, उस तो 3-4 घंटे बाद गुरु का धड़ उत्थे पिया रहा, पैरा लगा होया सी। सारे देख रहे सी गुरु की बाडी, गुरु का शरीर सिर तो बिना पिया है। खूह दे लागे बोर्ड दे थल्ले गुरु का शरीर पिया सी। दुनिया देख के कोलों लंघ जाती सी, लोग डरते भी सन, पर पिछों बहुत ज़्यादा हज़ारां की तादाद नाल लबाणियां दे बैल आ गए, वणजारियां दे बलद आ गए। चले जात पावत बड़ ऐल, वो रौला पा रहे सन, जिवें बलदां नूं हकदे ने बर बर करदे होए ते उच्चा उच्चा रौला पांदे होए। वो सैकड़े हज़ारां लबाणे उथों लंघे हन। खरे सुचेत सिपाही खरे, कहंदे बड़े सुचेत सावधान सिपाही असी खड़े कीते सन, पर पूरी फोर्स लाई हुई सी भी कोई गुरु दे शरीर दे नेड़े भी नहीं सी फटक सकदा। रखवारी धर के तर तरे, दरखत दे थल्ले, बोड़ दे बूटे थल्ले, खूह दे लागे गुरु दी लाश पई सी ते गुरु दे धड़ दे कोल कोई नहीं सी आ सकदा जां जा सकदा। छपियो तबह न कीन बिलोकन, पर पता नहीं गुरु दा शरीर कित्थे अलोप हो गया, किवें हो गया, सानू कख नहीं पता चलिया। सब दिसते नर कीने रोकन, असी तां सारे पासों आण जाण दे रस्ते भी रोके हुए सी भी कोई गुरु दे शरीर दे लागे ना आ जावे। रहे खोज क्यों हूं न पायो, उस तो बाद असी बड़ी तफ्तीश कीती है, गलियां बाजारां च बहुत भाल कीती है। असी वणजारियां दे गड्डे भी गिणे हन, उन्हां दे गड्डियां दी तलाशी भी लई है, कितों भी सानू गुरु तेग बहादुर दे शरीर दा, उन्हां दे धड़ दा पता नहीं चलिया। अजमत सो कुछ बस ना बसायो, गल ये है बादशाह सलामत गुरु कोल करामात बहुत डाढ़ी सी, बहुत शक्ति दा मालक सी। उहदी करामात अगे साडा कोई वस नहीं चलिया। कोई होर बंदा
ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੌਲ ਹੋਤ ਔਰ ਸ਼ਾਹੂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਘਾਬਰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਤੋ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਹੂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਚਿੰਤ ਅਧੀਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ 11 ਨਵੰਬਰ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੁਚ ਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾ ਕੀਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 6 ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਖਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1-2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਜਬ ਭਯੰਕ ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਪਾਪੀ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰੰਗਾ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਾ ਸੁੱਤਾ, ਹਿਤ ਸੁਪਤਨ ਕੇ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿਆਪੀ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਇਓ ਤਿਸ ਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਰੂਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹ 12 ਭਰਾ ਸਨ, 11 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 11 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਰੂਈ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਕੇ ਢਿੱਗ ਚੱਲ ਗਇਓ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ। 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ 11-12 ਵੱਜ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਦਕ ਕ੍ਰੋਧ ਹਿਰਦੇ ਉਪਜਿਓ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧਾਰੈ ਤਰਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਈਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਕੋ ਕੀਨ ਵਿਨਾਸ਼। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਾਟੀ ਤਬ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕੀ ਗਹੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਏ, ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ, ਉਹਦਾ ਪਲੰਘਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੰਜੇ ਦੀ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਰਿਓ ਉਲਟ ਗਿਰਿਓ ਤਬ ਤਹੀ, ਉਹਦਾ ਪਲੰਘਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ ਮੁੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪਲੰਘਾ ਉੱਤੇ। ਪਲੰਘਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਭੜ ਪੜਾਏ ਠਾਂਡੋ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਹਬੜਵਾਹ ਉੱਠਿਆ,
डरिया, बहुत घबराया औरंगजेब। शब्द श्रवण में एम सुन लियो, ते ओदे कन्नां 'च ये आवाज पई, दिल्लीपुर में जे सुपते हैं। औरंगजेब पलंगे दे थल्ले सी। कहंदे भाई मती दास ने माड़ा जिहा ओहदा सिर थल्ले मूँह दाढ़ी तो फड़ के ना मुंडी ओहदी बाहर खिंच लई, पलंगा उत्ते, बाकी शरीर दे ते थल्ले ओहदा सिर जिहड़ा ओह बाहर कढिया। जदों सामने देखिया, ये तो उही बंदा है जिन्हों मैं अरे नाल चिरवा दिता सी, ये किवें आ गया। होर डाडा निकल गईयां, चीकां निकल गईयां औरंगजेब दीयां डर दे नाल। भाई साहब लिखते ने, भाई मती दास ने उन्होंने आख्या, कहन लगे जे हुण तू दिल्ली च सौ गया ना कल दी रात, प्राण विनाश आपने पै, तां तैनूं खत्म कर देंगे, मार देंगे, दिल्ली च तैनूं सौण नहीं देंगे। एक बादशाह नूं इस तो वड्डी कोई सज़ा नहीं हुंदी भी वो अपनी राजधानी च सौ ना सके, जिथे वो देश का मालक है, देश का बादशाह है, अपने देश की राजधानी विच, अपने देश की कैपीटल च सौ ना सके दिल्ली विच, ये बहुत वड्डी सज़ा सी। भाई मती दास कहंदे कल जे तू सुता ते तेरा असी खात्मा कर देंगे, बहर नगर ते निकस सिधावो, तेरी इसे विच भलाई है, तेरी इसे विच ही बचत है कि दिल्ली तो चला जा, बाहर किते दूर चला जा दिल्ली तो, परा लब्ध लो जीवन पावो, जिन्नी तेरी परा लभत है, जिन्ना तू दुनिया ते रहना है, जिन्ना तू अन्न गंदा करना है वो कर लै। उस तो बाद साध संगत जी लगभग 32 साल औरंगजेब जिंदा रहा, पर बड़ा बहुत लाचारी दी जिंदगी, बादशाह होके दिल्ली नहीं रह सकिया। औरंगाबाद दे कोल अहमदनगर हजूर साहब वाले पासे उत्थे रहा। तू इथों चला जा, जे तू इत्थे आया दिल्ली विच, इत्थे सौण नहीं देंगे, बहुर नरक में पाए सजाई, और जिन्ना चिर तेरी उम्र रहिंदी है तू जी लै, मारांगे उदों जदों तेरे परा लभ दाने मुक जाणगे दुनिया तो, फिर तेनू नरकां च सट्टांगे जिथे जुगां तोड़ी तेरी आत्मा, तेरी रूह दोजक दी अग च सड़ेगी। हाँ जी, गुरु अवज्ञा अदक कमाई, तू दीन दुनिया दे मालक सतगुरु सच्चे पातशाह की बेअदबी कीती है। वो गुरु नानक जिहड़ा सब दा सांझा है, हिंदू दा भी, मुसलमान दा भी, हर इंसान दा गुरु है, उस पातशाह दे 9वें रूप उत्ते तू तलवार चलाई है। इस करके तेनू हुण असीं टिकण नहीं देंगे, तेनू सुख दी नींद सौण नहीं देंगे। सुनत त्रास धरदास बुलाए, कहते डर गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया। भाई मती दास जी तक अपने ये पहरा करके चले गए। फिर इन्हें अपने नौकरां नूं आवाज़ां मारियां भी आओ, उन्होंने आवाज़ां भी ना सुनाई देण, क्योंकि गले चों आवाज़ बड़ी मुश्किल निकलती है डर दे विच। बड़ी आवाज़ां मारियां ते उहदे नौकर आए, खरे समीप करे समुदाय, कहण लगा इत्थे मेरे कोल खड़ जाओ, मैनूं नींद नहीं आउंदी, इत्थे खड़ जाओ मैं तां सोवांगा। अंदर महल दे जिथे कल्ला रहिंदा सी, बेगमां नाल रहिंदा सी, उत्थे सिपाही खड़े कर ले, नौकर खड़े कर ले। सुधा करवायो परयंक, नौकरां नूं कहंदा पलंगा सीधा करो। मंजा मुद्दा पिया सी, उन्होंने मंजा सीधा किया, मंजे थल्लों कढ़िया औरंगजेब नूं, फिर ये मंजे ते पिया। पौड़ियो पुन भै भीत शशांक, पै तां गया मंजे ते, पर डर बहुत गया, शंका बहुत हो गया भी इदां हो किवें सकदा है। जिहड़े बंदे नूं आरे नाल चीर दिता सी, बंदा मर गया सी, वो बंदा फिर आ गया, वो मेरे मंजे पुट्ठे कर गया, वो मैनूं डरा गया। औरंगजेब नूं फिर सारी रात रहिंदी रात नींद नहीं आई। 12 नवंबर की सवेर हो गई, 11 नवंबर की रात बीत गई, पर औरंगजेब बेचैनी विच ही तड़फदा रहा। नींद न पाए न जुटे बिलोचन, नींद नहीं पई अखां विच, मुड़ के नेत्र बंद नहीं होए। नाना विद सोचत चित सोचन, अनेकां तरह दीयां सोचां सोची जांदा भी बन की गया मेरे नाल, मैं की गलती कर बैठा हाँ। हटते कहत न दूजे पास, पर शर्म दा मारा जिद्दी भी बड़ा सी, किसे नूं दसदा नहीं अपनी तकलीफ भी जे लोकां नूं दसांगा ते लोग कहणगे आ वेखो की बणिया इहदे नाल। अपना पड़दा नहीं जार होण देना चाहुंदा, होए ना हजो हिए ए त्रास, लोग निंदा करनगे, मेरी हत्या करनगे, मेरी बेइज्जती होवेगी,
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਸਗਰੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ, ਏਦਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਖਰੇ ਪਾਹਰੂ ਪ੍ਰਾਤ ਸੁ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਰਛੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਰਾਤ ਇਉਂ ਔਖੀ ਲੰਘੀ, ਸੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੜਫੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਦ ਨਿਵਾਜ ਅਨਕ ਉਪਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਪਿਆ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਤਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਲੇ ਤੋਂ, ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਭਇਓ ਮੱਜਨ ਕੋ ਧਾਰ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਕੁਛ ਮਨ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਲਾਮ ਪੜੀ ਬਹੁ ਬਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲਾਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਭ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਵਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਇਓ ਉਠ ਪੁਨ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਤਿਓ ਜਥਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕੇ ਸੰਗ, ਜੋ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹੋ ਬੋਹਰ ਮੈਂ ਅਖਿਲ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਗੋਲਕੰਡਾ ਕਿਲੇ ਵੱਲ, ਉਧਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੱਲ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਨੇ ਸੁਪਤਨ ਪਾਇਓ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਰਹਿਓ ਬਹਿਰੀ ਹੀ ਆਰਡਰ ਪਾਇਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾਤਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 32 ਸਾਲ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਿਆ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਿਆ। ਏਠਾਂ ਦਵਾਦਸ਼ ਪੂਰਨ ਰਾਸ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। 12 ਰਾਸਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਵੀ 12 ਰਾਸਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੂਰਜ 6 ਰੁੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੇ 2 ਐਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਤਰਾਇਣ ਤੇ ਦਖਨਾਇਣ, ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਐਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਹਨੇਰ ਪਲੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਰ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ,
जिम रव बरत है 12 मास। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 12 ਰਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, तिम सतगुरु को महत प्रकाश। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। वर्ण्यो बार विच द्वादश रास। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 8 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਰਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ 2 ਇਹਨਾਂ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਕੈਥਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਵੇਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। एक रास जिम सूरज चले। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ बहुर दूसरी गमनत मिले। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੂਜੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। तिम गुरता रथ पर असवार। ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਹਨੇਰ ਪਲੋਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 12 ਰਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ 1 ਰਾਸ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੀ ਰਾਸ, ਤੀਜਾ ਤੀਜੀ ਰਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਖ ਰਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਨ ਤੱਕ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उदय जगत बिनस्यो अंधकार। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਹਨੇਰ ਪਲੋਆ। ਹਾਂਜੀ, गिरा समूह समझिन केरी। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਕਿਰਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਮਝੋ ਰਿਸ਼ਮਾ ਹਨ, ਕਿਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਆਤਪ ਦਿਪਹਿ ਵਡੇਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਦੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਧੁੱਪ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਨ ਤੇਜ ਬਿਲੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ। ਭਗਤ ਸੁਗਤ ਕੇ ਬਸੀ ਮੁਕੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਸ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਪੰਥ ਅਨੇਕ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਹਿ ਕਹਾ ਲਗ ਉਡਨ ਵਿਵੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਣ ਕੋ ਚਮਤਕਾਰ ਛਪ ਗਇਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭ ਉੱਪਰ ਭਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਅਨੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਕਜ ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਿਕਸੰਤ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਿੜ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੋਮ ਤੇਜ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਤਮੀ ਪਤ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਫੀਕੋ ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਇਓ ਹਤ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਮ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਮਕਦਾ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾ ਕੁਚਲਣੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਕ ਪਾਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਚੱਕਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹਿਤ ਮੁਲਾਨੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਣੇ ਸਨ, ਕਾਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਚੋਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਨਤ ਧਰਮ ਦਰਬ ਕਰ ਜੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਲੱਜਤ ਦਬ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭਰਿਓ, ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਤੇ ਕਾਢਨ ਕਰਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਪੀਰ ਚਕੋਰ ਭਏ ਅਨਮਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸਨ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਉਹ ਚਕੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚਕੋਰਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਕੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਚਕੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ, ਉਹ ਅਨਮਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ। ਕਮੋਦ ਤੁਰਕ ਮੁਰਝਾਵਤ ਕਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਯਮਨ ਮਲੇਸ਼ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਮੁਦਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਬਾਗ ਪਕਾਰੂ ਜੰਬੂ ਕਮੋਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿੱਦੜ ਕੂਕਦੇ ਸਨ, ਦੁਰਨ ਲਗੇ ਜਿਤ ਕਿਤ ਚਿਤ ਖੋਟੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਿਆ ਉਹ ਲੁਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਜੀ ਪੇਚਕ ਭੇ ਮਤ ਅੰਧੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਲੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸ਼ਣ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਜਨ ਬੰਧੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਲੂ ਨੂੰ, ਉੱਲੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਦਿਨੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਮ ਚਰ ਜਾਤ ਅਨਿਕ ਜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਮਗਿੱਦੜ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਲੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਿਆ ਸਭ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇ ਉਮਰਾਵ ਆਦ ਦੁਖ ਲਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਉਦੇ, ਏਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਗਏ ਨੇ। ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਸੀਮੀਪ ਨਾ ਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਹਨੇਰਾ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜੜੋਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬੂਲੋਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਜੁਤ ਅਨਕ ਅਨੰਦੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਸਨ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਾ ਬਰਨ ਖਿਰੇ ਅਰ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਾ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਖਿੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਨ ਜਗਿਆਸੀ ਭੋਰ ਲੁਭਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਭੌਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੜ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੌਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ। ਮਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਕਰੰਦਾ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਚੂਸਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਕਰੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੌਰਾ ਉਹ ਚੂਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧਤਾ ਭਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਖਿੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਲ ਖੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਘਰ ਘਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਗਰੇ ਜਗਤ ਪਸਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੁਭਸ਼ਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਏ ਮਿਟਾਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਕਹਿ ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੋ ਪਾਏ ਸੁਖੀ ਜਗ ਭਇਓ, ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਐਸ ਜਸ ਗੁਰਨ ਕੋ ਥੀਓ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਕਰਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਕੇਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰੂਪ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਲੂ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾ ਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਏ, ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਣਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਨ ਸ਼ਰਵਣ ਫਲ ਪਾਏ ਵਡੇਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਨੇ ਅਰ ਗਾਵੇ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਤੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਅਨਕ ਬਿਲਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੌਤਕ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਨੂੰ। ਆ 5ਵੀਂ ਕਥਾ ਦਾਸ ਸਮਝੋ ਭੋਗ ਪਾ ਰਿਹਾ। 4 ਪਹਿਲਾਂ 5 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਇਹ ਕਥਾ। ਮਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ 70-80 ਸਾਲ ਜੀ ਲੇਗਾ ਤੇ 10 ਕਥਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਐਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਗੁਪਤ ਬਿਦਤ ਸਭ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ।
ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜਰ ਜਰਨ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਘਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੈ ਬੋ ਵਿਦ ਭਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਸੁਨਹਿ ਅਸੁਤ ਸੁਤ ਕੋ ਚਿਤ ਬਾਂਛੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗਾ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਔਲਾਦਾ ਹੋਵੇ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਥਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਤੋ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਹਿਤ ਗੁਣ ਆਛੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਦੀ ਰਵੇ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਸੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਕਥਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਪਾ ਦਿਓ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਪਾ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੇ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨਹਿਦਾਰ ਦੀ ਧਨ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਹੈ, ਦਲਿਦਰੀ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਭ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿ ਸ਼ਰਦਾ ਬਿਰਧ ਹਵੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਗਲੋ ਕਨ ਕਲਿਆਣ ਉਪਾਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਵਿਦ ਔਰ ਉਪਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲ ਮਲ ਬਿਨ ਸਹਿ ਨਾਮ ਸੁਧਿਆਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਹੋਇ ਹੈ ਮਨ ਪਾਵਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ 2-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਝਾੜੂ ਨਾ ਫੇਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਝਾੜੂ ਫੇਰੀਏ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਤਰਨੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਹੋਰ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਵਿਰਾਗ ਰਿਦੇ ਉਪਜੰਤ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਵੇ ਹੈ ਸੰਤ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣਦੇ। ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸੰਤ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿੱਗਣੇ ਕੋ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ,
हाँ जी। मोह मह शक्त न होती विशाला। कवि संतोख सिंह साहब जी लिखते ने मेरे च कोई शक्ति नहीं सी, मैं गुरुओं की कथा लिख दिया, मैं तो अनपढ़ हाँ, अल्पग हाँ, मैं तो गरीब हाँ। हाँ जी। बदत लालसा रही सुचाला। पर मन में लालसा बढ़ती रही भी गुरु की कथा लिखनी है। अंदरों ही गुरु ने भेजा सी 10वें पातशाह महाराज गुरु नानक साहब ने भी साड़ी कथा लिखनी है। तो जे भाई संतोख सिंह जी ना होंदे ना साडे कोल गुरुओं का इतिहास नहीं सी होना, सिखां कोल कुछ नहीं सी लिखे, होर की सारे को सोर्स है दसो। यही है ना वड्डा खजाना भाई संतोख सिंह की रचना। कहते मन च मेरे गुरु प्रेरणा दिंदा रहा भी तू लिख तू लिख तू लिख, ते फिर मैं वो लालसा नाल लिखना शुरू कर दिता। अपनी कथा आप बनवाई। ये मैं नहीं लिखी, ये आप बनवाई, अपनी कथा आप बनवाई, गुरु साहब ने आप लिखवाई है। दास जान मुन दई बढ़ाई। मैनू तो वडियाई देती सेवादार दास जान के भी साडा बच्चा संतोख सिंह। मेरे च कित्थे समर्था से लिखण दी, मैनू तो इन्हां ने गुरुआं ने मान दिता है, वडियाई दिती है। हाँ जी। सुर सार साम गुर कीरत पावन। साध संगत जी जिहड़ी गुरु की कीर्ति है, गुरु का जस है, वह गंगा की तरह पवित्र है। जिवें गंगा का इशनान कहते ना बड़ा ही पवित्र है। गंगा में इशनान कर लो कहते पाप कटे जाते हैं। हुण गंगा तो हर कोई जा नहीं सकता, हरिद्वार जाएगा इशनान करेगा, वो भी शरीर की मैल उतरेगी, मन की उतरे ना उतरे। कथा सुन के मन की उतरेगी, कथा घर च गंगा आ जाती है। हर गुरुद्वारे च कथा होंदी, सुनिया करो। हाँ जी। जिसके मिले पाप गल जावन। इस गंगा विच इशनान करन नाल, कथा रूपी गंगा विच नहाण नाल सारे पाप मिट जाते, तन दे भी मिट जाते हैं, मन दे भी मिट जाते हैं। निंदक मूर्ख मत सर धारी। कहते जिहड़े निंदक ने ना, मूर्ख ने, उन्हां दे अंदर ईर्खा है, ईर्खा करते ने। वो कहते साडे कोलों तां इह ग्रंथ पढ़िया नहीं जाता। अज मैं देखा कथा का विरोध पता कौन करते हैं? वो करते जिन्होंने यदि कथा करनी नहीं आती, क्योंकि ये हुण 14 वॉल्यूम ने, 14 जिल्दां ने। जे कोई चंगा उस्ताद बहुत पढ़ाने वाला होवे ते पढ़न वाला भी घट्टो घट्ट 10-12 साल पहला इस ग्रंथ तो होर ग्रंथ पढ़िया होवे, फिर इहदी पकड़ पैंदी है, समझ पैंदी है। ते जिहड़ा बंदा बेचारा जपजी साहब का पाठ नहीं आउंदा, पंजाबी दे 35 अखर नहीं सही बोल सकता, नंगे नूं अंगा ही बोली जाता, वो बंदा कहे भी सूरज प्रकाश ने की लिखा जी, फिर हासी आउंदी है। तो कहते निंदक मूर्ख मत्सर धारी। जिहड़े निंदक ने गुरु के ग्रंथां की कथा की निंदा करते ने, ईरखालू ने, ईर्षा करते ने। राशव महक कोल सम भारी। वो गधियां वर्गे ने, राशव गधा, महक झोटे वर्गे। झोटे नूं कहंदे भी बीन बजाओ, कोई पता नहीं, मझ अगे बीन बजाओ, उन्होंने की पता भी किहड़ी सुर लगी है। कहंदे कौल सूर वर्गे ने, सूर नूं गंदगी खानी है, उन्हें निंदा ही करनी है। हाँ जी। खोरू पाए कुबच को भखे। वो खोरू पांदे ने, माड़े बोल बोलते ने, किंतु परंतु करते ने गुरु साहब जी के ग्रंथों उत्ते, इतिहास उत्ते। दुखत करन गांधली कख है। वो गंदला करना चाहते गुरु के जस नूं, जिवें खोता जां झोटा सरोवर च वड़ जाए जां सूर वड़ जाए, उस सरोवर के पानी नूं खराब ही करनगे, गंदगी पाणगे। इदां जिहड़े पंथ दे विच साध संगत जी इदां दे बंदे बड़े होए निंदक, वो गंदला पाना चाहुंदे आ, होर कोई गल नहीं। सो झक मारत रहे कुपत्ते। वो झक मारते रहिंदे, कुपत्ते ने, उन्हां दा काम ही है। ये ग्रंथ के खिलाफ अज दे नहीं, जदों दा बने उदों दे ने। निंदक जिहड़े ने अज दे नहीं, किताबां लिखतियां, एक ने अज तो 100 साल पहलां लिखती, भसौड़ियां ने कहा सूरज प्रकाश दे कपौड़े, किताब लिखी हुई है। किंतु परंतु कर दे मारी जान झक, उन्होंने झक मारिया, ग्रंथ तो नहीं खत्म हो गया। हरमन प्यार प्रियता जिहड़ी है बनी हुई है, बनी रहनी है। यूनीवर्सिटियां विच बड़े बड़े विद्वान बाहरले मुल्कां जिहदे ते रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, रस आउंदा, कहंदे इन्ना महाकाव्य लिखिया, इन्ने कमाल नाल लिखिया। निंदकां दे कहण नाल की हुंदा? जे उल्लू कही जावे भी सूरज बड़ा माड़ा है, सूरज नहीं चढ़ना चाहिए, तो उल्लू दे आखियां सूरज रुकदा तो नहीं, रोज चढ़दा।
हाँ जी, बिगड़ह न कबहू रस अत्ते। कहते ਇਹਦਾ रस नहीं बिगड़ता, ਇਹਦੇ अंदर भगती है, प्यार है। इस दुनिया के रस लैन वाले भी जमते रहणगे, वो किहड़ा मर जाणगे। निंदक भी नहीं खत्म होने, ते रस लैन वाले रसीए भी नहीं खत्म होने। जे साध संगत जी उल्लू रहणगे ना, ते साध संगत जी चकोर भी चकवे भी रहणगे, जिहड़े सूरज नूं वेख के खुश हुंदे आ, वो भी पंछी है। उल्लू भी पंछी है। उल्लू अन्ना हो जाता तो चकवा खुश होंदा भी मेरा तो आनंद बन गया। चकवी चकवा इकट्ठे हो जाते, रात नूं इकट्ठे नहीं ना होंदे। रामचंद्र ने श्राप दे था सीता माता के विजोग च, महाराज रामचंद्र जी हाय सीता करते फिरदे, चकवा चकवी इकट्ठे बैठे टिचरां करन लग पे। कहंदे आ वेखो भगवान बनया फिरदा जनानी दे पिछे हाय हाय करदा। रामचंद्र जी कहंदे लग जाएगा पता, तुसीं रोज़ रोवोगे, मैं तो अज ही रोना। हुण रात नूं की हुंदा, चकवी नदी के उरले पासे, चकवा उरले इस पासे, वो उत्थे रोई जांदा है, उत्थे रोई जांदी है। सारी रात चकवा चकवी मिलते नहीं, दिन चढ़ता है इकट्ठे हो जाते हैं। तो इदां गुरु के सिख जिहड़े ने वो सूरज नूं वेख के खुश होणगे, निंदक उल्लू जिहड़े ने वो दुखी होणगे। हाँ जी, सारद चंद बदन भर सारद। कहंदे शरद रुत कत्तक का महीना चढ़िया, शरद रुत है। कहंदे इस दा जिहड़ा शरद रुत दा कत्तक दी पूर्णमासी दा चंद्रमा हुंदा। हाँ जी, बंदो पद और बिंदन शारद। कहंदे ओ शारदा जिहड़ी विद्या दी देवी है, अकाल पुरख दी शक्ति है तो परमेश्वर इक्को ही। जिवें बिजली दा इक्को ही है, बल्ब ट्यूबां पखे लाइटां वखरियां वखरियां ने, कूलर फ्रिज वाशिंग मशीन ये वखरे वखरे रोल करते हैं, पर बिजली इक्को ही है। इक्को ही अकाल पुरख दियां बेअंत शक्तियां ने, उन्हां विचों शारदा सरस्वती विद्या दी शक्ति है, उन्होंने मैं नमस्कार करदा हाँ। पार ब्रह्म सतगुरु दस ध्याए। उस पार ब्रह्म परमेश्वर नूं ते सतगुरु नानक देव गुरु गोबिंद सिंह दसां पातशाहियां नूं ध्या के बंदों बार बार सिर न्याए। बार बार मत्था टेकदा चरना ते सिर नवांदा हाँ। ये गुरु की कथा मैं पूरी की है, ये 9वें पातशाह की कथा पूरी हुई है। अगे 6 रुत्तां ते 2 ऐना च हुण 10वें पातशाह की कथा होवेगी। सो साध संगत जी फेसबुक ते संगतां देशां प्रदेशां सुणदियां, आप जी भी घरां 'च भी सुन सकते हो। जे गुरु नूं चाह्या तो महाराज पूरी करा लैणगे, क्योंकि गुरु की किरपा बिना कुछ नहीं हुंदा। सो ये गुरु साहिब जी का पावन इतिहास, अज ये 12वीं रास गुरु तेग बहादुर साहब जी का इतिहास इत्थे तां संपूर्ण किया भी इत्थे महाराज का सीस आया। ये गुरु साहब जी का सीस स्थान यात्रा का ये स्थान है। महाराज ने आप इत्थे भोग पवाए ने, संगतां ने बहुत प्रेम नाल हाजरी भरी है जी। भुल्लां चुकां दी खिमा। हे गोबिंद हे गोपाल।